السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GS TV UK۔ وقت ہوا جاتا ہے نیوز بلیٹن کا۔ خبر شامل کر رہی ہیں لاہور سے ہماری بیورو چیف حافظہ اقرا۔ SP ماڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیر قیادت پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن۔ کانا پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، جمال شاہ نامی پتنگ فروش گرفتار۔ ملزم مختلف اضلاع سے بذریعہ کوریئر سروس پتنگیں منگوا کر لاہور میں فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 400 پتنگیں برآمد کر کے مقدمہ درج، تحقیقات شروع۔ SHO کانا انسپکٹر حماد اختر۔ سینٹ ڈویژن پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 90 لیٹر دیسی شراب، 470 گرام چرس اور پسٹل برآمد۔ گرفتار ملزمان میں محمد مکرم عرف نکے شاہ، تنویر علی، شیر علی، اللہ دتہ اور علی ابرار شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری۔ ترجمان پولیس۔ مردان وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ عقیلہ سنبل کا مردان پریس کلب کے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق مردان وومن چیمبر آف کامرس کی صدر عقیلہ سنبل نے نئے کابینہ کو مبارکباد دینے پر مردان پریس کلب پہنچنے پر جنرل سیکرٹری ریاض خان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صحافی جناب فضل حق، فنانس سیکرٹری پرویز شاہین بھی موجود تھے۔ 5 جنوری یوم حق خود ارادیت بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ آج کے ہی دن یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر ایک قرارداد پیش کی گئی جو کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس قرارداد کے ذریعے تسلیم کیا کہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دے کر کشمیر کی مکمل آزادی، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نوشیرہ میر رضا افضل کی زیر صدارت میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نوشیرہ آصف علی سمیت تمام محکمہ جات کے سربراہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے پروگرس کا جائزہ لیا اور مزید بہتری لانے کی ہدایت دی۔ نوشیرہ ڈپٹی کمشنر میر رضا افضل کی میڈیا سے گفتگو۔ میں تو ڈیفینیٹلی ہدایت دوں گا کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ویکسین تو آیا نہیں ہے، اور وائرس جو ہے وہ تو پھیلے گا، کیونکہ وہ وائرس ہے اس نے ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہونا ہے۔ اس میں جب تک پبلک، لوگ بڑے بوڑھے سب مل کے کام نہیں کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صورتحال اس وقت یہ جو میرے پاس لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاس اس وقت 229 جو ہیں وہ ایکٹیو کیسز ہیں، 57 ڈیتھس ہیں جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی تھی آج سے تقریباً سال پہلے، اور ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 364 ٹیسٹ ایسے ہیں جو ہم نے گورنمنٹ آف کے پی پروونشل گورنمنٹ کو سبمٹ کرائے ہوئے KMU کے پاس ہیں، اور ان کے رزلٹ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ان میں سے کتنے پازیٹیو ہیں اور کتنے نیگیٹیو ہیں۔ اچھا سر، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیے کہ اب تک نوشیرہ میں کتنے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کیا مزید اقدامات کیے جائیں؟ وینٹیلیٹر پر کتنے جو ہے کورونا کے پیشنٹ؟ اللہ کا شکر ہے جی، وینٹیلیٹر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو قاضی کمپلیکس ہے اس میں وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی موجود ہے، اس کی باقاعدہ کمیٹی ہے، کمیٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈاکٹرز کی، اور فیملی سے تعاون کے ساتھ ان ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو وینٹ پہ ڈالنا ہے اور نہیں ڈالنا۔ وینٹیلیٹر میں خدا نخواستہ کوئی جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کا چانس کم ہوتا ہے، وہ جب بہت ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے خدا نخواستہ تب اس کو وینٹ پہ ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ قاضی کمپلیکس میں ہمارے پاس وینٹس موجود ہیں، لیکن شکر الحمدللہ اس وقت کوئی وینٹ پہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ جب لگاتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے لگاتے ہیں، اور ہر ٹائم پہ لگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کل کے دن میں ہم نے 7 جگہوں پہ لگایا۔ ثانیہ مشق متاثرین کے مطالبات کی حمایت میں کراچی میں دھرنے جاری۔ MA جینا روڈ، نمائش یونیورسٹی روڈ، سمامہ جانب نیپا شاہراہ فیصل، ملیر جانب ڈرگ روڈ پر ٹریفک معطل۔ ملیر 15 نیشنل ہائی وے پر بھی دھرنا جاری۔ 9 تعینات DPO لوئر چترال محترمہ سونیا شمروز خان TSP صاحبہ آج لوئر چترال میں بحیثیت DPO اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ پولیس کے چاقو چومت دستے نے DPO صاحبہ کو سلامی پیش کی۔ DPO صاحبہ نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اسٹاف کے ساتھ تعارفی ملاقات کر کے احکامات صادر فرمائے کہ عوام الناس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش ہو اور شرافت کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے۔
खबर शामिल कर रहे हैं रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी सईद की। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जेलम राव परवेज अख्तर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और तमाम ब्रांचों का दौरा किया। इस मौके पर अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। इन्होंने तमाम ब्रांचेज और दफातर में कोरोना SOPs का भी जायजा लिया। वहाँ अवामी मसाइल के बारे तफसीलात हासिल की। एडमिनिस्ट्रेटर MC जेलम राव परवेज अख्तर ने MC दफ्तर जेलम में वन विंड सेंटर का तफसीली जायजा लिया। सराय आलमगीर में डकैत गैंग का 17 साला गैंग लीडर गिरफ्तार। आला कत्ल क्लैशनकॉफ और माल मसरूका बरामद। सराय आलमगीर में कत्ल और डकैती की वारदातें करने वाले गैंग का सरगना थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग ने एक ही रात में 30 लाख रुपए की डकैती और एक शख्स को कत्ल किया। मुलजिम के 5 साथी फरार हो गए। मुलजिमान ने एक ही रात में थाना सदर मुख्तलिफ देहातों से 20 तोले तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए थे। अदाखेल पुलिस ने सजी हुई कुमारबाजी की महफिल उलट दी। 9 मुलजिमान गिरफ्तार। दाव पर लगी हजारों की रकम और आलात कुमारबाजी कब्जे पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन के खुसूसी अहकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची की मौजूदा सूरत हाल की शाहराह बंद साने मर्च में शहीद किए गए 11 मजदूरों के हक में कराची की मेन शाहराह शाहीन फैसल भी बंद कर दी गई। खबर शामिल करें कराची से हमारे रिपोर्टर रमजान मुगल की। कराची में एक शहरी का फार्म हाउस से शुतुरमुर्ग भाग गया। शुतुरमुर्ग ने शहर की मेन रोड पर चलती ट्रैफिक में दौड़े लगवा दी। मुजफ्फराबाद उसासा का स्केल अप डिग्रेशन का एहतजाज। पुलिस का उसासा पर लाठी चार्ज और वाटर कैन का इस्तेमाल। लाठी चार्ज से मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। 20 उसासा गिरफ्तार। मुजाहिरीन के जवाबी पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। खबर शामिल कर रहे हैं मानसेरा से हमारे रिपोर्टर इब्रार की। रेस्क्यू 1122 मानसेरा की जानिब से आज पानो रोड पर गाड़ियों में कोरोना वायरस से बचाव और रेस्क्यू 1122 की खिदमत के हवाले से आगाही मुहिम चलाई गई। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फकीर अहमद साहब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हफीजुर रहमान की निगरानी में रेस्क्यू एहलकारों ने पानो रोड पर गाड़ियों में कोविड-19 के SOPs और रेस्क्यू 1122 की खिदमत के हवाले से आगाज किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर 5 जनवरी यौम हक खुद अरादियत के मौके पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी चेयरमैन तहरीक आज़ादी कश्मीर पीरज़ादा मोहम्मद अफसर सीनियर रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शकूर अहमद मुगल गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर स्पेशल रिपोर्टर सैयद साजिद गिलानी, साबिक नायब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस न्यू सिटी आरिफ हुसैन मुगल, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मैनेजिंग डायरेक्टर कैफे ट्रेडर सैयद तबीब गिलानी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के रहनुमा अब्दुल्ला मुगल, सेक्रेटरी नशरियात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीरपुर जमील अहमद मुगल और दीगर की शिरकत। शोधा कश्मीर के हवाले से दुआ भी हुई। खबर शामिल कर रहे हैं मानसेरा से इब्रार अहमद की। मानसेरा गैस की लीकेज पानो रोड ठाकरा में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह मानसेरा हानो रोड के करीब वाक़या घर में गैस जमा होने से एक ही घर के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद अफजल और इनकी जोजा इनकी वालदा मुहतरमा अफजल का 3 माह का बेटा अनफाल, 3 साल की बेटी नूर अफजल और 8 साल का बेटा साइम अफजल शामिल हैं। रात को कमरे में गैस जमा हो जाने की वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिश रहमत होती है, लेकिन इलाहाबाद के लिए हर साल हर सीजन में ज़हमत क्यों बढ़ जाती है। आइए आपको दिखाएंगे बारिश के बाद का मंजर। जी चुनिए की निवाई म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद में नए साल की पहली बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। लाखों की आबादी वाले शहर में निकासी आपका निजाम फेल होकर रह गया। शहर के चारों दाखिली और खारजी सड़कें पानी में डूब गईं। गुजरने वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ी सवार ख्वार होकर रह गए। पानी में डूबी सड़कों पर पड़े गड़े और 3-4 फुट तक खड़ा पानी अवाम के लिए वाले जान बन गया। बहुत से मुसाफिरों की गाड़ियों समेत हड्डियां टूट चुकी हैं और कई जानें इन सड़कों ने ले ली, लेकिन सियासी या इंतजामी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी।
आवाम से एक जिला में 3 टोल प्लाजों से महाना करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सड़कों की मरम्मत की किसी को परवाह नहीं। जिस न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था, बड़ी प्रॉब्लम बनती जो बारिश वगैरह थोड़ी जी भी हो जाती तो एक तलाब बन जाता, समुद्र बन जाता है। गवर्नमेंट को नहीं इस गल ना इंतजामिया ने MP वोट लेंदे ने तो वड़ जाते हैं कि अपने असैम्बलियां च, गरीबां दा कोई इन्हां दा ख्याल नहीं हैगा। ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਰੋਡ ਤੇ 4 ਰੋਡ ਨੇ, 4 ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਰੋਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੰਗਣਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੂਨੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਪਾਂ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਂਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖੇ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਹੋਈ रोड है और ये रोड लाहौर से रास्ता कश्मीर ये कराची जाता है और इस पे आमदोरफ्त रफ्त बहुत ज़्यादा है। ये टोटा जो है सड़क का ये छोटा सा टोटा है और अरसा दराज से खराब है। अरसा दराज से इसके हज़ारों के हिसाब से एक्सीडेंट हो चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं। मैं रोडी सड़कों की वजह से हमारे कारोबार मुतासर हो रहे हैं और इंतजामिया से अपील करते हैं कि उसको फौरी मरम्मत किया जाए। जिस तरह चौक को मरम्मत खूबसूरत बना दिया गया, हमारे 4 रोड जो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं उनको भी ठीक दुरुस्त किया जाए।